हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत एवं आउ एक नुआ वीडियो रे मध्ये स्वागत। आज हम डिस्कस करिबा 2025 मसिया रे होइतिबा डिसेंबर मासर ओटीटी एग्जाम रो क्वेश्चन आंसर को आज हम सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबा। आपण माने जदि आगामी ओटीटी एग्जाम पई प्रिपरेशन करछन्ते वीडियो को निश्चित देखंतु एवं चैनल रे प्रथम थोर पई देखथिले सब्सक्राइब करि रखंतु। निम्नलिखित मध्यरु केउटी अर्थपूर्ण शिक्षणर एक उदाहरण अटे। बारंबार अभ्यास करी कविताटीए मन रखिबा, गाणितिक सूत्रगुड़िकर पुनरावृत्ति करिबा, कौनसी धारणार व्याख्याकरण, शिक्षकों को अनुसरण करी एक ज्यामितिक चित्र अंकन करिबा। एहार आंसर हबो कौनसी धारणार व्याख्या करिबा बा व्याख्यान करिबा बा ऑप्शन सी सठिक आंसर। पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियार प्रथम सोपानटी कौन? पाठ्यखसड़ा प्रस्तुति, शिक्षादान सामग्रीर चयन, पाठ्यक्रमर फलप्रदतार मूल्यांकन, शिक्षार्थी मानकर शिक्षण आवश्यकतार निरूपण। पाठ्यक्रमर विकासर प्रक्रियार प्रथम सोपानटी कौन? यार प्रथम सोपानटी होची शिक्षार्थी मानकर शिक्षण आवश्यकतार निरूपण करिबा बा ऑप्शन डी। पर्यवेक्षण पाई केउं साधनटी व्यवहार करा जाई न थाए? घटनावली विवरण, रेटिंग स्केल, तनखी तालिका ना प्रश्नावली? यार आंसर हम प्रश्नावली। प्रश्नावली आमे पर्यवेक्षण पाई व्यवहार करि न थाउ। निदानात्मक मूल्यांकनर उद्देश्य कौन? शिक्षार्थीर निर्दिष्ट दुर्बलता चिन्हट करिबा, शिक्षार्थीर सामाजिक शिक्षण उपलब्धि जानिबा, विद्यालयर फलप्रद कार्यकारिता जानिबा, सफलता सूचक सर्टिफिकेट प्रदान। यार आंसर हो ऑप्शन ए बा शिक्षार्थीर निर्दिष्ट दुर्बलता चिन्हट करिबा निदानात्मक मूल्यांकनर उद्देश्य। निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक आवेगर उदाहरण नुहे? क्रोध, भय, शारीरिक कार्य ना प्रेम? आवेगर उदाहरण माने इमोशन। इमोशन कौटी नुहे? शारीरिक कार्य आमर कौन सी आवेग उदाहरण नुहे? ऑप्शन सी। केउं समय को चाप और कष्टर पर्याय कहा जाए? कैशोरावस्था, बाल्यावस्था ना युवकावस्था ना वृद्धावस्था? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रो एज होउछि आपण मानकर कैशोरावस्था बा 6 रो ए हेजिबो कैशोरावस्था। पिलाटी केउं अवस्थारे वस्तुर स्थायित्व विषय जानिबा आरंभ करे? शैशवावस्था, आद्य बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था ना कैशोरावस्था? यार आंसर हो शैशवावस्था बा चाइल्डहुड टाइम रे से गोटे वस्तुर स्थायित्व विषय जानिबा आरंभ करे। बहुविध बुद्धि तत्वर प्रवक्ता किए? हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, जीन पियाजे, एल थॉर्नस्टन? यार आंसर हम हार्वर्ड गार्डनर। बहुविध बुद्धि तत्वर प्रवक्ता होचंती हार्वर्ड गार्डनर। निम्नलिखित सहशैक्षिक पाठ्यकार्य मध्यरु केउटी सृजनशीलतार विकास रे सहायक होइथाय? गल्प लिखन, खबर कागज पठन, पाठागार पुस्तक पठन, ग्रिड रे शब्द थियारी, गोलक धंदा? यार उत्तर हम गल्प लिखन। गल्प लिखन होउची सृजनशीलतार विकास रे सहायक होइथाय। निम्नोक्त मध्यरु केउटी गुणात्मक शिक्षादान रे बाधक साजिथाय? पर्याप्त शिक्षण सामग्रीर उपलब्धता और सेगुड़िकर व्यवहार, विकल्प शिक्षण अभिज्ञतार व्यवहार, अधिक शिक्षार्थी विशिष्ट एकक श्रेणी, सामग्रिक और धारावाहिक मूल्यांकनर कार्यकारिता? यार आंसर हम ऑप्शन सी अधिक शिक्षार्थी विशिष्ट एकक श्रेणी गुणात्मक शिक्षादान रे बाधक साजिथाए। निरंतर और सामग्रिक मूल्यांकन शिक्षादान पद्धति बदलाइबारे साहाय्य करे, शिक्षार्थी मानकर शिक्षा ग्रहण समय को कमाई थाए, शिक्षक मानकर कार्यभार को बढ़ाई थाए,
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାର ବୋଝ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ଅପସନ୍ ଏ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସମାପନମୂଳକ, ମେଳକ ପ୍ରକାର, ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟନ ପ୍ରକାର। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ସମାପନମୂଳକ ବା ଅପସନ୍ ବି। ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇବା। ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବା ଅପସନ୍ ସି। ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଯାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଗଣ୍ଡି ତୁଳନାରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଉଚ୍ଚତାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପତଳା ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ପିଲାଟିର ଶରୀରର ଗଣ୍ଡି ତୁଳନାରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେ ପତଳା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଅପସନ୍ ସି। ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇନଥାଏ। ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ନଥାଏ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ନିୟମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ବିକାଶ ହେଉଛି କେବଳ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ଏଠାରେ କେବଳ ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ଭୁଲ ରହିଛି। ବିକାଶ ହେଉଛି କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ, ତେଣୁକରି କେବଳ ଲାଗିଥିଲେ ତାହା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶ ସବୁବେଳେ ଆନୁପ୍ରାସ୍ଥିକ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ବିକାଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଉଛି ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ 21, 23, 24 ଏବଂ 27, 25ର ମଧ୍ୟମାନ କେତେ? ମଧ୍ୟମାନ କାଢ଼ିବା ବେଳେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା। 21, 21, 23, 21, 21, 23, 24, 25 ଏବଂ 27 ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଲେଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଏପଟୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା, ଏପଟୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ମଝିରେ ରହିଲା 23 ଏବଂ 24, ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା। 23 ଏବଂ 24କୁ ପ୍ଲସ୍ କଲା ପରେ 47 ହୋଇଯିବ। 47କୁ ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କରିବା। ଆମର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ 23.5। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଗଲା ଅପସନ୍ ଡି।
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାହା ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହିଁ ମାପେ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୈଧତା, ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଯୋଗ୍ୟତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ବ୍ୟବହାରିକତା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ବୈଧତା ବା ଅପସନ୍ ଏ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାହା ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମାପେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୈଧତା କହିଥାଉ ବା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କୁହାଯାଏ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆକଳନ କରାଯାଏ? ବିଷୟ ନିରୂପଣତା, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରବେଶ ଜ୍ଞାନ ନା ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ବିଷୟ ନିପୁଣତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରୁ। ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ଅସ୍ଥିରତା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସତ୍ୟତା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟତା। ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କହିଲେ ଆମେମାନେ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତାକୁ ବୁଝିଥାଉ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମା କେତେ? ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଲେଖିବା। 21, 22, 26, 27, 28। ମଧ୍ୟମା କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଡବଲ ବା ରିପିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଥରେ ଲେଖିବା। ଏପଟୁ 2 ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଏପଟୁ 2 ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିବା, ମଝିରେ ରହିଲେ 26। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବା 26। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ? ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ। ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଶ୍ରାବ ମାନେ ଶୁଣିପାରିବା। କେଉଁଟି? କଳାପଟା। କଳାପଟା କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ, ରେଡ଼ିଓ କେବଳ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଟେଲିଭିଜନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଟେଲିଭିଜନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଏବଂ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିକ୍ଷଣ ନିକଟ ପରିବେଶରୁ ଆହରଣ କରୁଥିବା ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସହପାଠୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭାବ ବିନିମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସହ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସହ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କିତ। B.F. ସ୍କିନର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରମାଦ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ। ମନ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଲୋରେନ୍ସ କୋହଲବର୍ଗ, ଏରିକ୍ ଏରିକସନ୍, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଲିଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଏରିକ୍ ଏରିକସନ୍ ମନ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ସାଇକୋସେକ୍ସୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଜନକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସମାଧାନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବିଭିନ୍ନମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି, ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତିରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। आशा करछि भिडियोटी आपको भल लगी। भल लगी जदि लाइक करेंगे और चैनल प्रथम थर पर देखते सब्सक्राइब कर रखिए। थैंक यू।